Hi everyone. Today we start with chapter number 7 in your unit number 7, which was genetics and evolution. ત્રણ યુનિટ છે તો આપણે એનું જે લાસ્ટ યુનિટ છે ઇવોલ્યુશન અથવા ઉદ્વિકાસ એ આજે શરૂ કરીશું. Okay, so like anybody you might have a question કે what does this term mean? આ evolution જે છે એનો meaning શું થાય છે, right? So in English language, evolution means to unfold or to unveil, right? એનો મતલબ ગુજરાતીમાં થાય કઈ બી વસ્તુ વિકસિત થવી અથવા એની ઉત્ક્રાંતિ થવી, right? Same thing in biology, it means to transform, વિકસિત થવું, right? So it is an idea that all living things arose from a single common ancestor. એક એવી આઈડિયા છે, એક એવું એક્સપ્લેનેશન છે કે અત્યારે જેટલા પણ સજીવો છે એ બધા સજીવો કોઈ એક જ પૂર્વજમાંથી આવેલા છે. ઓકે, એન્ડ ધેટ વન કોમન એન્સેસ્ટર, એ જે કોમન પૂર્વજ જે છે, ઇટ એક્ઝિસ્ટેડ ઇન ડિસ્ટન્ટ પાસ્ટ. એ બહુ પહેલાના જમાનામાં ક્યારેક તો એક્ઝિસ્ટ કરતા હતા, જેમાંથી અત્યારે ડાયવર્સિફાઈ થઈને. ઓકે, so because of diversification, new species keep on appearing even today. Okay, આજના ટાઈમમાં પણ નવી સ્પીશીઝ બને રાખે છે, and this is all because of evolution. So this is the concept. It is called a tree of life. Okay, આ જે છે, this is the tree of life. If you see here, tree નું base જે છે, જે મૂળ જે છે, that is termed or written as origin of life. અને એમાંથી એવી ઘણી બધી શાખાઓ બહાર નીકળે છે. You can see a lot of branches coming out. If you focus clearly, so on the right hand side you have all the different plants. ઘણા બધા plants જે છે એ આવેલા છે. Then on the left you have different kinds of animals. You will be studying their classification in or you might have studied in 11th standard. Okay, and finally અગર તમને કોઈ પૂછે કે આમાં માણસો ક્યાં આવે on the tree of life, તો માણસો જે છે they come somewhere here on the top. Okay, આ ટોપ ઉપર એક નાનકડી એવી તિનકા જે કહેવાય, ઓકે, નાની એવી બ્રાન્ચ છે કે શાખા છે, એની ઉપર તમને હ્યુમન નું ઇવોલ્યુશન જે છે દેખાય. Right? If you see, તો આ શાખા જ્યાંથી ડાયવર્સિફાઈ થાય, okay, from where two branches are separating, that point is showing an ancestor. You see, it is a chimpanzee and a chimpanzee ને માણસ. એની વચ્ચે ઘણા સમય પહેલા there would have been a common ancestor, એક પૂર્વજ હતા જેમાંથી આ બંને જે છે અલગ પડ્યા છે. Okay, they have evolved separately. So it explains why cells of all organisms use the same kind of biochemical machinery. Evolution જે છે એ explain કરી શકે છે કે બધા ઓર્ગેનિઝમ છે, બધા સજીવો છે, બધા સજીવોના કોષ છે, સેલ્સ, એ બધાની અંદર સેમ કાઇન્ડ ઓફ બાયોકેમિકલ મશીનરી. એનો મતલબ તમે જે બી અગર રેસ્પિરેશન ભણ્યા હશો, શ્વસન, તો રેસ્પિરેશનના બધા પાથવેઝ છે, ગ્લાયકોલિસિસ, ક્રેબ્સ સાયકલ, બધાની અંદર થતા હોય. બેક્ટેરિયા લ્યો તમે કે હાથીનું સેલ લ્યો કે તમારું સેલ લ્યો, બધાની અંદર the reactions, the biochemical machinery remains the same. Then if we talk about let's say central dogma of life, એ પણ તમે ભણી ગયા હશો. Central dogma says કે તમારું DNA જે છે એ DNA replicate થાય before cell division. Then સેલની અંદરનું જે DNA હોય એમાંથી you get mRNA by transcription અને mRNA માંથી પ્રોટીન બને by translation. તો આ મશીનરી જે છે, the central dogma જે છે, that is also common in all living organism, right? તો આટલી બધી વસ્તુ કોમન શું કામ છે? સેલના સ્ટ્રક્ચરની વાત કરો કે સેલના મશીનરીની વાત કરો. This question can be explained by evolution. And the last one is, it explains why we can classify organism. આપણે એનું વર્ગીકરણ, અલગ અલગ સજીવોનું વર્ગીકરણ શું કામ કરી શકીએ છે, એનું explanation દે છે evolution. Okay, we normally classify them either in the same group, કાં તો આપણે એને એક જ ગ્રુપની અંદર, એક જ ટેક્ઝાની અંદર ક્લાસિફાઈ કરીએ, અથવા તો એને અલગ ટેક્ઝામાં નાખીએ. તો એ સરખા છે તો સરખા શું કામ છે?
અને અગર એ ડિફરન્ટ છે, અલગ છે, તો અલગ શું કામ છે? આવા બધા ક્વેશ્ચન્સ જે છે એનું આન્સર છે evolution. Okay, during this whole chapter we will be studying it in bits and pieces. આ કોઈ એવી વસ્તુ નથી કે જે તમને એક જ સ્લાઇડમાં સમજાઈ શકે. But here we are just raising the questions. અહીંયા આપણે ખાલી સવાલ ઉઠાવીએ છે, which during the whole chapter you will be answering. Okay, આપણે એને answer કરવાની કોશિશ કરીશું. So if somebody asks you કે okay, evolutionary biology શું છે, અથવા એ તમારા તમે શું કામ ભણો છો, તો એવા evolutionary biologist છે, researchers છે, scientists છે, તો એ શું સ્ટડી કરે છે exactly? So evolutionary biology is study of history of life on earth. આ પૃથ્વી પર life, okay, જીવનની history જે છે એનું સ્ટડી જે કરે એને કહેવાય evolutionary biology. But this study means nothing. આ સ્ટડી જે છે એ કરવું નામુમકિન છે unless it is understood in context of evolution of earth and the universe itself. ખાલી લાઈફનું ઇવોલ્યુશન ભણવાથી તમને બધી વસ્તુ સમજાશે નહીં. So it means nothing unless એનું કંઈક બેકગ્રાઉન્ડ હોય, ઓકે, કંઈક કોન્ટેક્સ્ટ હોય કે જેના ઉપરથી તમે જેની સાથે કમ્પેર કરીને તમે લાઈફની હિસ્ટ્રી સ્ટડી કરી શકો. ક્લિયર? સો ઇટ ઇઝ અન્ડરસ્ટુડ ઇન કોન્ટેક્સ્ટ ઓફ ઇવોલ્યુશન ઓફ અર્થ, આપણી પૃથ્વીની ઉત્પત્તિ અને યુનિવર્સની ઉત્પત્તિ કઈ રીતના થઈ. Okay, so let us start with the most basic, which is the origin of universe. Starting na amuk lectures je che, they will all be very fun. તમે અગર National Geographic કે Discovery Channel, Animal Planet આવું બધું જોતા હશો તો તમને બહુ મજા આવશે. Okay, and here there is something new which you will be learning. So pay attention. Let us start with how our universe originated. આપણું બ્રહ્માંડ જે છે એની ઉત્પત્તિ કઈ રીતના થઈ. So in the beginning, શરૂઆતમાં there was nothing. Okay, એ સમયે સમય પણ નહોતો. Even time was not born yet. So the whole universe was dark. Okay, and a universe પણ ના કહી શકાય, but nobody knows what happened before time was born. Then suddenly there was a big bang. Okay, you are right, we are studying about Big Bang theory. Okay, a Big Bang theory જે છે is sort of very well accepted theory about how the universe came to be. Okay, બ્રહ્માંડની રચના કઈ રીતના થઈ હશે એની થિયરી છે, કોઈ obviously જઈને જોઈ ના શકે કે actually શું થયું છે, but scientist community માં almost well accepted theory છે. Fine, તે કહું ધડાકો થયો, Big Bang થયો, right? અને અચાનકથી there was so much energy. અચાનકથી એટલી બધી એનર્જી હતા, એટલા બધા particles, temperature વધવા માંડ્યું સરાઉન્ડિંગનું. Okay, so within a few fraction of second there was temperature which was seen. Okay, સૌથી પહેલા તમને temperature દેખાણું. Then after let's say a very small fraction of second, જે યુનિવર્સ જે છે એની અંદર અલગ અલગ એક્સપેન્શન થવા માંડ્યું. ઓકે, થોડું થોડું એક્સપેન્ડ થયું, અને જેવું એક્સપેન્ડ થયું એવું એમાં અલગ અલગ સબ એટોમિક પાર્ટિકલ્સ જોવા મળ્યા. Okay, subatomic particles you might have studied in chemistry કે એને quarks કહેવાય. Okay, up quark અને down quark અને એવા કેટલા બધા અલગ અલગ particles હોય. તો આવા quarks દેખાવા માંડ્યા, and these quarks come together to form proton, neutron and electron. Okay, તો આ atom અણુ બનાવવા માટેના, પરમાણુ બનાવવા માટેના જે ત્રણ મેજર components છે, proton. Okay, proton જે છે is a positively charged nucleon, એની ઉપર positive charge હોય. Then you have neutron which does not have charge, and then you have electron which has negative charge. પણ આ particles બનવા છતાં એ હજી સાથે ભેગા મળી શકે નહીં. Okay, because the temperature was very high,
તો આ બધા જે છે એ રેન્ડમ મોશન કરતા હતા. ઓકે, એની કાઇનેટિક એનર્જી વધારે હોય તો એકદમ ભાગાભાગી કરે, એકબીજા સાથે અથડાતા નહોતા. Then after 1 microsecond બિગ બેંગ થયું, એની 1 માઇક્રોસેકન્ડ પછી શું થયું તો કે there was rapid cooling. બિગ બેંગ જ્યારે થયું એના કમ્પેરિઝનમાં 1 માઇક્રોસેકન્ડ પછી થોડી ઠંડક થઈ. Because of this cooling, આ પ્રોટોન, ન્યુટ્રોન ને ઇલેક્ટ્રોન આ બધા ભેગા મળી પ્રોટોન અને ઇલેક્ટ્રોન they started making hydrogen. Okay, તેણે હાઇડ્રોજન બનાવ્યું which has 1 proton and 1 electron, right? આ હાઇડ્રોજન ગેસ જે હતું એ જેમ હજી ઠંડી થતી ગઈ that was around 3 minutes later. Okay, 3 મિનિટ પછી શું થયું તો કે there was nuclear fusion. આ પણ તમે ભણશો ન્યુક્લિયર ફિઝન, ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન. તો ન્યુક્લિયર ફ્યુઝન થયું when 2 hydrogen atoms came together, they started forming helium. Fine, આમાં હિલિયમ જે હતું એની અંદર ન્યુટ્રોન પણ એડ થઈ ગયા. Okay, and this is how a new element, એક નવું તત્વ બન્યું જેનું નામ હતું હિલિયમ. ધીરે 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 હજી આમ ધીરે એક્સપાન્ડ થતું જાય છે યુનિવર્સ, ઠંડુ પડતું જાય છે જેવું એક્સપાન્ડ થાય એવું, અને અલગ અલગ એલિમેન્ટ્સ જે છે અને ગેસીસ જે છે બનવા લાગે છે. Just for an example, if you have 2 hydrogen, you are making 1 helium. Okay, 2 હાઇડ્રોજન હોય તો એમાંથી 1 હિલિયમ બને છે. એવી રીતના 1 હિલિયમ અને 1 હાઇડ્રોજન ભેગા મળી અને લિથિયમ બનાવશે. 2 હિલિયમ ભેગા મળી અને નેક્સ્ટ જે બી એલિમેન્ટ હોય એ બનાવશે. 2 હિલિયમ પ્લસ 1 હાઇડ્રોજન will be making boron and so on. કે આવી રીતના ઘણા બધા અલગ 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 એલિમેન્ટ્સ ને ગેસીસ જે હતા એ બનવા લાગ્યા. Now the universe, when it cooled even further, હજી એ ઠંડુ થતું ગયું. Almost, let's say 1 billion year later. Okay, એક આખા billion year પછી now the temperature is very cool. Okay, એકદમ ઠંડુ પડી ગયું છે સ્પેસ, જેના કારણે you are also able to see light. Okay, અને ઠંડક થઈ તો ગ્રેવિટીના અસર દેખાવા માંડી. અગર ગરમી હોય, if there is higher temperature, that means there is higher kinetic energy. Kinetic energy high હોય તો molecules જે છે randomly એકદમ ફરતા રહેશે અને અથડાતા રહેશે, પણ એ ફ્યુઝ થઈ શકે નહીં. જેવી ઠંડુ વધારે થતું ગયું, as the universe cooled, ગ્રેવિટીની અસર જોવા મળી. તો ગ્રેવિટીના કારણે, ગુરુત્વાકર્ષણના કારણે જે અલગ અલગ એલિમેન્ટના ક્લાઉડ હતા કે વાદળા જેવું જ હતું એ એક સાથે ભેગા મળતા ગયા. Okay, they started condensing. So clouds, they condensed to form stars. એ આવા રીતના સ્ટાર બનવા લાગ્યા. Then સ્ટાર જેમ બનતા ગયા એનું ગુરુત્વાકર્ષણ વધતું જાય, the gravity increases. Okay, it is proportional to the mass, right? એના વજનથી proportional હોય છે. So now these stars came together to form galaxies. Okay, આવી રીતના જે galaxy છે એ જોવા તમને મળી. Apart from stars, planets were also formed. Okay, planets પણ બનવા લાગ્યા. One of such galaxy is our Milky Way. આપણું Milky Way જે છે, right, આકાશગંગા. એ આકાશગંગા એક ગેલેક્સી છે જેની અંદર આપણું એક સોલાર સિસ્ટમ છે, અને આ સોલાર સિસ્ટમમાં વચ્ચોવચ એક સ્ટાર છે જેને આપણે સન કહીએ, અને એની આજુબાજુ 8 અલગ અલગ પ્લેનેટ્સ છે. Right, so this is how the universe came into being. Obviously આ બહુ બ્રીફમાં આપણે સ્ટડી કરવાનું છે, but it is interesting to know. Fine, so this is how the universe was formed, how our solar system was formed. Now let us talk about facts. Okay, તમારા textbook પ્રમાણેના fact ની વાત કરીએ. તો textbook પ્રમાણે the universe is almost 20 billion years old. But exactly અગર કોઈ પૂછે scientific terms માં, તો it is 13.8 billion years old. I hope you know what billion is. Billion એટલે 10 raised to 9. Okay, 10 raised to 9 એટલે કે એની પાછળ 9 0 લગાડો, એટલા વર્ષો જૂનું છે યુનિવર્સ. So your textbook says 20 billion,
So continue with 20 billion, but in reality it is 13.8 billion years old. Fine. Then the solar system and Milky Way and any અંદર આપણું earth જે છે it formed around 4.5 billion years ago. Milky Way જે છે એ 10 billion years પહેલા બન્યું અને એની અંદર અગર તમે earth ની વાત કરો તો it is around 4.5 billion years ago. After that life originated. એની ઉપર જીવન જોવા મળ્યું ક્યારે? About 4 billion years ago. તમે વિચારી શકો કેટલું જૂનું છે. 4 billion. 4 ની પાછળ 9 ઝીરો લગાડો. એટલા વર્ષો પહેલા સૌથી પહેલું સજીવ જે હતું એ ઓરિજિનેટ થયું હતું કે એની ઉત્પત્તિ થઈ હતી. This is again according to your textbook. In real life any exact value જે છે is around 3.7 or 3.8 billion years ago. Okay, so book to book, scientist to scientist ઘણા લોકો રાઉન્ડ ઓફ કરી દે અને અમુક જે છે એ બહુ વધારે મોટું રાઉન્ડ ઓફ કરી દે. તો you will see some different values, but it is important to remember કે એ value જે છે એ almost કેની આસપાસ છે. Fine. And I would suggest કે જે હું તમને mention કરું that it is given in your textbook, then always stick to the textbook values. Fine. This is just for information. ખાલી તમારા information માટે લખેલું છે. Then if we talk about dinosaurs, so dinosaurs existed 228 million years ago. Okay, આપણને એમ થાય ઓહો Jurassic Park હમણાં જ હશે, or it is not that old, but that is not true. Dinosaur જે છે એની ઉત્પત્તિ 228 million years પહેલા થઈ. Million is 10⁶. Fine. And then the origin of man, okay, or mankind જે કહી શકાય કે mankind ના જે ancestors હતા they started showing up about 1.8 million years ago. Okay, and then you finally have today which is modern man. અત્યારના જે man છે humankind છે એને આપણે કહીએ modern man. Now so we discussed the brief history of the universe, how it originated. Okay, universe નું કઈ રીતના ઉત્પત્તિ થઈ. Fine. Now nobody knows exactly a big bang થયું કઈ રીતના, અથવા સ્પેસમાં કેટલું મેટર છે, કેટલી એનર્જી છે, કેટલું ડાર્ક મેટર છે, ડાર્ક એનર્જી. So there is a lot of scope for further study. If you are interested, તમે obviously તમારી મેળે વાંચી શકો, documentaries જોઈ શકો. But for our chapter, this much is enough. So you know how the universe came into being. Now let us talk about Earth. આપણે આપણા પૃથ્વીની વાત કરીએ, આપણા પ્લેનેટની વાત કરીએ. So when the solar system was forming, જ્યારે solar system આપણી બનતી હતી, ત્યારે Earth was just a mass of gas and dust. Okay, Earth જે છે જેને આપણે અત્યારે Earth કહીએ છે એ ત્યારે ખાલી એક મોટો ગોળો હતો, આગનો ગોળો હોય ને એ ટાઈપનો. It was made up of gas, અલગ અલગ વાયુનો બનેલો હતો અને એમાં dust થી બનેલો હતો. Okay, આ ડસ્ટ જે છે એની અંદર બધા મિનરલ્સ આવી જાય તમારા. ફાઇન, ધાતુ જેને આપણે કહીએ એ. Now what happened was there was no atmosphere. આ જે ગરમ ગોળો હતો ગેસ અને ડસ્ટનો, એમાં એટમોસ્ફિયર હતું નહીં. Then the slowly ગુરુત્વાકર્ષણના કારણે, ગ્રેવિટીના કારણે આ ગેસ અને ડસ્ટ જે છે એ વધારે ને વધારે કન્ડેન્સ થતું ગયું. ઓકે, એની સાઇઝ જે હતી ગોળાની એ ધીરે ને ધીરે નાની થતી ગઈ, એકદમ ડેન્સ ઘટ થતું ગયું. ઓકે, અને એની સરફેસ જે હતી, ઓકે, એનું ઉપરની સતહ, એ સતહ ઓર સરફેસ વોઝ સ્ટીલ હોટ. એ હજી એકદમ ગરમ હતો ગોળો. એ ગરમ હોવાના કારણે it was you can almost call it molten mass. Okay, molten એટલે પીગળેલું, पिघलेलू, ओगड़ेलू. Fine. So molten मतलब पिघला हुआ and mass. So the surface was a molten mass, and from this molten mass there was water vapor. Okay, કેમ કે હજી એટલું ગરમ છે તો હજી ભાપના સ્વરૂપમાં જ પાણી જે છે exist કરે છે. There was methane. Okay, for the first time we are seeing this one organic molecule which was methane.
little bit of carbon dioxide and ammonia. કે આ ચાર અલગ અલગ વસ્તુ જે હતી એ તમને અર્થની ઉપર જોઈ શકાતી હતી. Now the UV rays from the sun, જે સૂર્યપ્રકાશમાંથી અલ્ટ્રાવાયોલેટ વિકિરણો આવતા હોય કે રેઝ, UV rays, they broke up H2O, આ જે પાણી હતું એને તોડવાની એમાં તાકાત હતી. એ પાણીને બ્રેક કર્યું શેમાં? H2 એટલે કે હાઇડ્રોજન ગેસ અને ઓક્સિજન ગેસ. પણ એમાં શું થયું તો કે હાઇડ્રોજન જે છે ઇઝ ધ લાઇટેસ્ટ ગેસ, કે એ સૌથી હળવું ગેસ છે, સૌથી હળવું વાયુ છે, તો એ એસ્કેપ કરી ગયું, એને અર્થ જે હતું એને છોડી દીધું. The oxygen here, it combined with ammonia and methane to form water, carbon dioxide and other compounds. Fine. આજે અમોનિયા અને મીથેન જે હતા એ બેની સાથે ઓક્સિજન જે આમાંથી છૂટું પડ્યું છે એનું કોમ્બિનેશન થી વોટર, કાર્બન ડાયોક્સાઇડ ને એવા અમુક અમુક અલગ અલગ કમ્પાઉન્ડ્સ બન્યા. Because of this oxygen, હવે ઓઝોન લેયર પણ બનવા માંડ્યું as soon as the earth started cooling. ઘણા વર્ષો વયા ગયા એના પછી અર્થ જે છે, પૃથ્વી જે છે ઠંડી પડવા લાગી. As soon as it started cooling, એ જેવું ઠંડુ પડવા લાગ્યું એવું તમને ઓઝોન પણ બનવા લાગ્યું in the surrounding. Ozone, I hope you know, is O3, 3 ઓક્સિજનના એટમથી ઓઝોન બને. આ ઓઝોન લેયરના કારણે હવે યુવી રેઝ જે છે એ એટલા બધા સરફેસ ઉપર પડે નહીં, રાઈટ? સો that was fixed. પછી જે વોટર વેપર હતું, ભાપના સ્વરૂપમાં પાણી હતું, it started condensing. Okay, from vapor form it started falling as rain. Okay, liquid પાણી જે હતું એ પહેલી વખત જમીન ઉપર, ધરતી ઉપર પડ્યું. હવે ધરતી જેમાં ઘણા બધા શું કહેવાય ડિપ્રેશન્સ હતા. ડિપ્રેશનનો મીનિંગ ઉબડ-ખાબડ આપણે કહી શકીએ ને કે એમાં ઘણા બધા માઉન્ટેન જેવું ઊંચું પણ થઈ ગયું હોય, પર્વતમાળા જેવું, અને ઘણી બધી જગ્યાએ ખાડા પણ પડી ગયા હોય, ઓકે, વેલી હોય, ખાઈ હોય. તો આવી જેટલી ડિપ્રેશન હતી, જેટલી ખાડાવાળી જગ્યા હતી, એ બધામાં પાણી જમા થવા લાગ્યું. And that is how the oceans came into existence. આ રીતના દરિયા જે છે, ઓકે, અલગ અલગ ઓશન્સ જે છે જેમ કે ઇન્ડિયન ઓશન, પેસિફિક ઓશન, એટલાન્ટિક, આર્કટિક, આ બધા they came into existence. Then life appeared 500 million years after formation of earth. એકવાર અર્થ બની ગયું, પૃથ્વી જે છે આ ટાઈપની બની ગઈ, એના 500 મિલિયન વર્ષો પછી લાઈફ જે છે એ તમને જોવા મળે છે. એટલે અર્થના ટાઈમલાઈન થી કન્સિડર કરો તો અર્થના જન્મના 500 મિલિયન વર્ષ પછી, અને અગર આજની ટાઈમલાઈન થી આપણી ટાઈમલાઈન થી કમ્પેર કરો તો ઓલમોસ્ટ 4 બિલિયન યર્સ બેક ઓર 4 બિલિયન યર્સ અગો, 4 બિલિયન વર્ષો પહેલા લાઈફ જે છે એ જોવા મળી. So this is the timeline of earth. આપણે આ eons કહેવાય, આ જે કલરમાં અલગ અલગ કલરફુલ આપેલા છે ને, do not worry, we will be studying these last. Okay, આપણે જ્યારે ચેપ્ટરનું એન્ડ હશે ત્યારે આ ભણવાના છીએ a little bit in detail, but this is just given for comparison. Okay, shown for comparison કે આ રીતનું એકદમ આગનો ગોળો છે, earth, then later on it cooled down, ઠંડુ પડ્યું, તો બહારની સરફેસ જે છે કડક થઈ for the first time, અને અંદર કોર જે છે એ કોર is still hot, કે હજી ગરમ છે આજના ટાઈમમાં પણ. then એક ઉલ્કા જે હોય, મીટિયોરાઇટ, એવું મોટું મીટિયોરાઇટ હિટ થયું જેના કારણે અર્થનો એક ટુકડો, એક પાર્ટ જે છે છૂટો પડી ગયો, and we got our moon. આપણું જે ચાંદો કરીએ, ચંદ્રમા, તો ચંદ્રમાં આપણને અર્થનો એક ટુકડો જ હતો જે છૂટો પડી અને એની આજુબાજુ હવે ભ્રમણ કરે છે. Then these are just some evidences. Okay, Jack Hill's no zircon જે છે is a type of diamond. તો એ ડાયમંડ જે મળી આવેલા છે જેક હિલ્સ માંથી, એ એવિડન્સ છે, ઓકે, પ્રૂફ છે કે આટલા વર્ષો પહેલા અર્થ નું ક્રસ્ટ હતું, કે અર્થ હતું એ કેવું હતું. ઓકે, પૃથ્વી જે હતી એ એક ગોળા જેવી બની ગઈ હતી કે નહોતી બની, whether it was a solid sphere or not. So all of that was
can be found from this zircon. આ zircon જે છે એનું સ્ટ્રક્ચર કયા પ્રકારનું બનેલું છે એના ઉપરથી સાયન્ટિસ્ટને ખ્યાલ પડે કે આ કેટલા વર્ષો જૂનું હશે અને એ સમયે અર્થ ઉપરની જે કન્ડિશન હતી એ કેવી હશે. So there are a lot of such evidences. Do not worry, we will also be discussing this later on. હરેક evidence જે છે એ પણ આપણે later on ભણવાના જ છીએ. But this is the basic timeline, okay? એટલે 4 billion years પહેલાથી વાત કરીએ 4.5 billion years. પછી 4 billion years પહેલા life આવી. લાઈફમાં પણ ઘણી બધી variety હોય. તો all of this we will discuss. I hope this much is clear. આના સિવાય તમારે YouTube ઉપર જઈ અને you can look for different documentaries on origin of universe and origin of earth if you are interested. Okay? See you next time.